हालेलुया हालेलुया। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। और ਅਸੀਂ वचन शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ प्रार्थना ਕਰਾਂਗੇ। शक्ति महान पिता धन्यवाद तुहाडा शुक्र करते हाँ कि तुसीं किरपा करने वाले परमेश्वर साडे सबना ते कितनी महान किरपा दे दिया की प्रभु जी सानू सारी रात संभालिया सी सुबह की रोशनी विखाई सी उठे हाँ तुहाडा नाम जवान दिता जा उठे तुहाडे विच तृप्त होए तुहाडा धन्यवाद करते हाँ कि तुसीं साडी जिंदगी हफ्ते का पहला दिन बख्शा प्रभु जी इस दिन वास्ते धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तू किरपा करने वाला परमेश्वर सब ते किरपा कर प्रभु जी हुण तेरे दास नूं तेरे हाथ में सौंपने प्रभु जी तेरा वचन लैके चलिया प्रभु इसमें अपनी बुद्ध चो बुद्ध बख्श तेरी बुद्ध साथ प्रभु दास तेरा खड़ा होना बोलना तेरा पवित्र आत्मा होवे यदि खड़े होने तो पहला प्रभु जी सब दे दिलों दिमागां दी खिड़कियां नूं खोल देना प्रभु जी जिन्ने सुन तेरी महिमा वाले कौन प्रभु जी वो सुन तो तेरी बजाई वाले बन जान तुसीं किरपा करने वाले परमेश्वर जी एक किरपा करो दुआ नूं सुनो कबूल करो यसू मसीह दे वसीले मंगदे हां आमीन। सबना दोबारा तो फिर जय मसीह दी। और मैं विश्वास करता हाँ जिन्हें भी इस वीडियो को देखते हैं सब चंगी होंगे और परमेश्वर की कृपा उन्हां ते बनी है। धन्यवाद है परमेश्वर का जिन्हें मैनू भी जिंदा रखा है और हफ्ते का पहला दिन बख्शा है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हाँ और प्रभु की महिमा करता हाँ। और असी अज का वचन वेखांगे परमेश्वर का वचन सानू की बयान करता है। जिस तरह कई कामकार के दिन चल रहे हैं हर एक काम का समा है हुण जिहड़ा समा है कामकार का कईयां दा चल रहा है पर कामकार के दिनों के भी कई लोग सुते पे है। कामकार के दिनों में भी कई लोग सौंदे बहुत आ जिहड़े लोग सौंदे आ आलसी हुंदे आ। परमेश्वर का वचन बयान करता आ आलसी गरीब हुंदे आ जो लोग आलस करते आ वो गरीब हो जाते आ ते नाम लाउंदे आ परमेश्वर दा हथी नहीं कुछ करना चाहते। जेकर हथी करांगे उस मकाम ते पहुंचांगे जो आस होवेगी। आस दे नाल ही इंसान वादा है। परमेश्वर का वचन बयान करता है जिथे दर्शन नहीं उत्थे लोग बेमहारा तुरे फिरदे आ सचमुच आस दे नाल जिउंदे आ। जेकर आलसी दे नाल इंसान काम करता है ते वो गरीब रहिंदा है और गरीबी जिहड़ी है वो इंसान दे लिए शराब बन जाती है तो शराब दे विच ही मर जाता है। और आलसी नहीं बनना जिस तरह वाढी का समा आ रहा है और वाढी के दिनों दे विच जिहड़े मेरे वीर ने भैणा ने उन्हां कामकार तो डरना नहीं है। जेकर ना डरनगे वड्डी आशीष नूं प्राप्त करनगे और इस गरीबी के शराब तो मुक्त होणगे। उदों इंसान मुक्त होता है जदों वो उद्यम के नाल काम करता है। जदों आलसी के नाल काम करता है आलसी के नाल कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आओ असीं वचन दे विच वेखदे हां परमेश्वर का वचन की बयान करता है। कहावता 6 अध्याय उस दी 6 आयत दे विचों पढ़दे ना हां परमेश्वर का वचन की बयान करता है। हे आलसी तू कीड़ी कोल जा ओहदे राहां नूं वेख अते बुद्धवान बन जेदा ना कोई आगू ना हुदेदार ना हाकम है वो अपना आहार गर्मी विच जोड़दी है अते वाढी दे वेले अपनिया खाण वालियां वस्तां इकट्ठियां करदी है। हे आलसी तू कदों तोड़ी प्याई रहेगा तू कदों तो अपनी नींद तो उठेगा। राती को नींद राती को ऊंघ राती को हाथ इकट्ठे करके लम्मे पैना इसे तरह गरीबी धाड़वी वांगू अते तंगी शस्त्र धारी वांगू तेरे उत्ते आ पवेगी। आमीन। कहंदा जदों वेख तू कीड़ी कोल जा उदाहरण दित्ती है। कीड़ी भी इस समय दे विच जदों वाढी दा समा आउंदा है अपने लिए अनाज इकट्ठा करदी है पिता जो जदों किते मुश्किल आवे मैं उस अनाज चो खा सकां। इसे तरह परमेश्वर ने वचन दे जरिए उदाहरण दी है भी तुहानू भी कीड़ी की तरह उद्यमी बन जाना चाहिए है। एक कीड़ी है जिहड़ी अपने लिए समय नूं वेख के कुछ इकट्ठा करती है ते इंसान नूं भी चाहिए है मैं अपने लिए कुछ जोड़ा। परमेश्वर इन्हां दी पिरत पाल ते करता है पर सानू कुछ आप नूं भी हीला करना पएगा।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੁਝ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਲਸੀ ਤੂੰ ਕੀੜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਵੇਖ ਵਾਢੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਹਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਖਾਵੇਗਾ ਕੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਲਸੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਵੱਲ ਇਨਸਾਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੌਣਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਦਮੀ ਹੋ, ਉੱਠ ਔਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ। ਰੱਤੀ ਕੋ ਨੀਂਦ, ਰੱਤੀ ਕੋ ਉਂਗਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ, ਹੱਥੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੱਥੀ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਜੀਜੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਅੱਜ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਸ ਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ 15 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗ, ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਾਲੇ ਰਾਖੀ ਕਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਾਹੀ ਕਰ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਹੀ ਕਰ। ਕੰਮ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਠੇ ਰਾਂਗੇ, ਬੈਠਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਾਹੀ ਵੀ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? दूसरा तसलुकिया उसका 3 अध्याय ਉਸ ਦੀ 10, 11 ਤੇ 12 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਤਸਲੁਕਿਆ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 10 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂ ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨੋਂ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਠਾਉਂਦੇ ਆ ਠਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਓ, ਪਰ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਨਾ ਦਿਓ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਿਆ ਨਾ ਬਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂ ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਰੋਟੀ ਲਈ ਭੱਜ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਹੋ ਤੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਮਰੋੜੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਣ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀਜੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਪ੍ਰਸਤੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਈ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਸਨੂਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਈ ਕਸੂਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦਿਨੇ ਕਹੋ ਨਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਦਿਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਭਈ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦੀ। ਆਮੀਨ। 9 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੰਮਕਾਰ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਵੀਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ 8 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲੱਭਣਗੇ। 8 ਵਜੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, 9 ਵਜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਗ ਦੀ ਨਾਲੇ ਰਾਖੀ ਕਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਾਹੀ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਕੰਮਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 11 ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਈ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸੂਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਾਏ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਅੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਅੜਾਉਣਗੇ। ਛੱਡ ਠਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਓ, ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਈ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਓ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿੱਚਣਗੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਅੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਆਲਸੀ ਇਨਸਾਨ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਫਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਾ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਲਸੀ ਹੈ। ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 12 ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਠ ਕੇ 9-10 ਵਜੇ ਨਾ ਲਿਆਓ ਥਾਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਰੋਟੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਭੜੋਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਬੀਜਿਆ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਢੂਗਾ, ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਲਸੀ ਹੈ। ਆਲਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲਸੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਜੀਜੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਿਆ ਕਰ। ਲੰਮੇ ਪੈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਕੀਆਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕੰਮਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ।
समय परमेश्वर देता है। हर एक काम का एक समा है। जेकर समय नूं व्यर्थ गुजार लेने आ तो समा साडा नहीं बनता। जिहड़ा समा निकल गया वो वापस नहीं आउंदा। जुबान दे विचों निकली हुई गल कदी वापस नहीं जाती। गया होया समा कदी वापस नहीं आउंदा। गई हुई जवानी दोबारा वापस नहीं आउंदी। गया होया इंसान कदी वापस नहीं आउंदा। इस करके समय नूं लाभदायक करो। समा तुहाडे हथ विच है। परमेश्वर ने तुहानूं समा दिता है। काम कार करो और शराब तो मुक्त हो जाओ। उदों असीं शराब तो मुक्त होने आ जदों असीं काम कार करदे आ। जदों असीं काम कार करांगे परमेश्वर सानूं आशीषां दिंदा। कहंदा हे इंसान अपने चाले वाल ध्यान दे, तेरी चाल बिगड़ी आ। उठदा लेटिया काम नहीं करदा, धंधा नहीं करदा। इस करके अज तो बाद अपने चाले वाल ध्यान दईए और काम करिए। परमेश्वर दा वचन बयान कर रहा है। जो लोग परमेश्वर के हुक्म न मानते आ परमेश्वर उन्होंने डबल आशीषां देंदा। आकाशों खिड़कियां खोलदा ते बरकतां दे मींह उदों वराउंदा है जदों असीं परमेश्वर के हुक्म की पालना करते हैं। जदों असीं हुक्म की पालना नहीं करते कुछ भी प्राप्त नहीं करते। इस करके जिन्ने मेरे वीर वेख रहे इस नूं जां वेखणगे और दूसरिਆਂ तक जरूर शेयर करना तां जो वो दूसरे भी वेखण और दसन। सचमुच सानू काम धंधा करना चाहिए है। काम के दिनों में कभी लेटना नहीं चाहिए। काम के दिनों में कभी आलसी नहीं होना चाहिए। आलस एक श्राप है। इस श्राप तो मुक्त होने के लिए बचना चाहिए है। काम धंधा करना चाहिए है। इस करके परमेश्वर के वचन नूं तुसीं आप भी सुनना है और लिख भी लिया करो। जो तुहानूं कोई पूछे तुसीं दसन वाले होया करो तां जो तुसीं आप भी इस वचन के थ्रू चलना है और दूसरों को समझाना है तां जो परमेश्वर तुहानूं आशीष और बरकत देगा। आओ छोटी प्रार्थना करके समाप्ति हल जावांगे। सेना दे यहोवा मेरे परमेश्वर प्रभु तू सर्वशक्तिमान मेरा परमेश्वर अब्राहम इसहाक याकूब दे परमेश्वर तेरा तहे दिल तो धन्यवाद करदा हां प्रभु जो तू अज वचन अपने पवित्र आत्मा के जरिए दिता प्रभु। ए जिन्ने भी मेरिया भैणां जां मेरे वीर सुनना सब प्रभु आलस नूं छड्ड के प्रभु जी काम कार करना और तेरी महिमा द्वारा प्रभु जी तेरे हुक्मां नूं मनण ते अगे वधन प्रभु जी। सब प्रभु गरीबी दे श्राप तेरे पवित्र आत्मा द्वारा दी जिंदगी च सब खत्म हो जान प्रभु। तेरे नाम नूं महिमा मिले। कृपा दया कीती छू के गलबात कीती आ प्रार्थना सुन ली आ और सुन के स्वीकार कीती प्यारी यीशु मसीह दे नाम लेके मंगदे सां आमीन। जय मसीह।